إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama kita pada petang ini dalam kita meneruskan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat kita, pelajaran semalam, kita telah membicarakan daripada beberapa syarat wajibnya orang yang diwajibkan berpuasa. Maknanya siapa yang memenuhi syarat ini wajib dia puasa. Pertama, kita dah katakan itu orang Islam, orang kafir tak wajib puasa. Dan keduanya mukallaf, yang berakal lagi yang sudah baligh. Kalau sekiranya dia tak berakal ataupun dia belum baligh, belum wajib lagi berpuasa. Tapi walinya, ibu ayahnya wajib memerintahkan anaknya yang umur 6 tahun, yang 7 tahun supaya mereka berlatih-latih puasa. Dan pada umur 10 tahun kalau tak puasa, dirotankan dia. Tapi mereka belum wajib, tapi ibu bapa lah yang wajib melatih anak-anak itu. Dan yang ketiga ialah mereka yang mampu berpuasa. Yang tak mampu berpuasa, orang yang sakit, yang tak boleh nak puasa kerana dia uzur, iaitu haid atau nifas, iaitu dia tak mampu berpuasa. Dan keempat, sehat, iaitu kalau orang yang sakit, yang boleh buat mudarat pada anggota tubuh badannya, atau boleh buat pada mati, atau lambatkan sembuh penyakit dia, atau penyakit bertambah sakit, maka dengan itu dia tidaklah berpuasa. Dan demikian juga yang kita telah bicarakan semalam, iaitu orang yang mukim, yang duduk dalam negeri.
Orang yang musafir yang melebih dari 82 km daripada negaranya, maka dia tak wajib berpuasa, tapi wajib dia qadakan pada setelah dia pulang daripada musafirnya selepas Ramadan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini kita masuk lagi dalam membicarakan tentang orang yang dalam masalah berpuasa lagi, iaitu di muka surat yang ke-46. Ya. Muka surat yang ke-46 tuan-tuan dan puan-puan, ya. Muka surat 46 di mana kita berkata Tuhan mengarang kita, mari kita baca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli baitnya dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama salihin dan juga para aulia illa muqarrabin dan juga para masyayikh kita, guru-guru kita, dan khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan turun-menurunlah para guru itu sampailah kepada hari ini, yang di mana kita telah dah dapatkan kitab ini pada tuan guru kita Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, daripada gurunya yang menuntutnya, gurunya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-duanya masih lagi hidup di tanah suci Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka berdua dalam sihat walafiat dan lindungi daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati sekalian rohnya para guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita yang dahulu sampai ke hari ini. Dan semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka di sisi Allah, dan Allah kurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita, dapat kita amalkan insya-Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Muka surat yang ke-46, faedah yang keempat. Seorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kewajipan mengqadha puasa. Jadi kalau sekiranya dalam pelajaran semalam kita dah sebutkan, kalau orang itu sakit, dia tak boleh berpuasa. Dan kemudian bila dia dah sembuh sakitnya, dia tak qadhakan puasanya, dan kemudian dia meninggal, maka wajiblah si walinya atau warisnya untuk mengeluarkan fidyah bagi setiap satu hari sebanyak 750 gram. Maknanya tak sampai 1 kilogram lah beras atau makanan untuk orang miskin. Itu setiap satu hari. Dan kalaulah sekiranya dia dalam masa dia sakit, dia tak boleh nak puasa, memang sakit yang dibenarkan untuk tak berpuasa, sampailah dia pun mati, tak berpuasa juga, tak sembuh dan tak ada kemampuan untuk nak qadha pun tak ada. Jadi orang seperti ini tak wajib puasa, dan dia pun meninggal dengan keadaan dia tak wajib puasa. Jadi tak adalah atas warisnya, atas walinya untuk nak bayarkan fidyah untuknya. Tak kewajipan. Tapi kalau sekiranya waris itu, wali itu ada kemampuan, baiklah diberikan makan pada orang fakir miskin supaya dapatlah pahala kepada si mati itu. Ya, jadi si mati itu memang dia tak puasa. Dan kemudian dia meninggal, memang dia tak dapat puasa pun kerana sakit dia terus. Nak qadha pun tak mampu nak qadha. Maka dengan itu dia pun meninggal. Dari segi hukum, tak wajiblah dibayarkan puasa dia, tak wajib dibayarkan fidyah dia. Tetapi baiklah kalau wali itu bersedekah atas nama dia, untuk supaya mudah-mudahan dia dapat pahalanya. Ya, wallahu alam. Kalau tak nak, wali tak nak sedekah kan, tak nak keluarkan fidyah, tak ada apa-apalah sebenarnya, ya. Itu terserah kepada walinya lah, atau wali itu warisnya, ya. Nah, jadi pada hari ini pula, seorang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kewajipan mengqadha puasa. Sama juga macam semalam, tapi ini makna dia ada kewajipan mengqadha puasa. Kewajipan ni maksudnya, dia lepas dia dah sakit, kemudian dia sihat, kemudian dia sihat tu dia tak qadha puasa dia, kemudian dia meninggal. Dia dah ada kewajipan, dah ada kebolehan untuk qadha puasa, tapi tak sempat nak qadha puasa, dia pun meninggal.
Jadi di sini apa hukumnya? Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kewajipan mengqada puasa, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini dia umum. Dia tak mestinya kerana orang sakit. Mungkin kerana seorang wanita uzur haid. Mungkin kerana dia tak puasa kerana dia musafir. Jadi apabila dia sudah balik ke negeri atau wanita ataupun sudah bersih, ya, yang sakit pun dah sembuh, dah boleh qada. Tapi tak qada kemudian meninggal. Diingatkan nanti nak qada, tapi tak qada kemudian meninggal. Mana dia sudah wajib puasa, tapi dia tak qadakan dia dan dia pun meninggal. Apakah hukumnya? Maka jika seorang itu meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kewajipan mengqada puasa, perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika sang mayat itu meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengerjakan salah satu dari dua perkara berikut. Pertama, berpuasa untuk sang mayat itu. Kedua, mengeluarkan satu mud beras, iaitu 750 gram, untuk setiap hari dari jumlah puasa yang telah ditinggalkan oleh sang mayat dan dibahagikan kepada para fakir miskin. Jadi, maknanya di sini, dia ada dua pilihan. Boleh pilih salah satu. Kalau sekiranya si mayat ini ada meninggalkan harta, wajib si waris ini adik-beradik dia, keluarga dia, anak cucu dia, datuk nenek dia, mana orang yang mewarisi dia, untuk supaya pilih salah satu pada dua. Pertama ialah puasakan untuk dia. Aku puasa besok hari qada Ramadan atas nama si Ahmad bin Kasim umpamanya lah, ya. Itu kita qadakan untuk dia. Waris ni qadakan untuk. Ataupun tak ada orang nak qadakan. Jadi kita ambil harta dia tu, kita bagikan pada fakir miskin, setiap satu hari dibayar satu fidyah. Satu fidyah dia punya besarnya ialah makanan yang dia makan di tempat itu ataupun di Singapura dan Malaysia ni, beras lah, ya, 750 gram. Satu cupak tu kira satu cupak. Dalam bahasa Arab dia panggil mud. Dalam bahasa kita ni satu cupak. Satu cupak tu kalau kita ambil 1 liter punya minyak punya tin minyak hitam tin tu 1 liter, itulah lebih kurang satu cupak. Dan satu gantang tu lebih kurang 4 cupak lah, ya. Jadi satu cupak ni tak sampai 1 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. Tetapi ini 750 gram. Lebih kurang dalam duit kita dalam $100, $1.40, ya. Itu harganya. Tetapi kalau kita bagi beras saja, orang miskin pun tak masak, dia tak makan nasi saja. Dia nak ada sikit lauk-lauk sikit. Bukan nak mewah, tapi nak adalah sikit-sikit lauk, kan. Jadi kalau saya lah sendiri, kalau orang nak membayarkan fidyah pada melalui saya yang sudah-sudah, saya cuma ambil harga beras. Tapi bila orang kampung ni, dia minta, dia boleh minta makanan. Orang kampung, miskin-miskin ni, yang di Kemboja baik, yang di Bangladesh baik, yang di Indonesia baik, ya. Mereka pun minta lah kalau dapat tambahkan sikit untuk lauk pauk dia. Bukan nak banyak. Minyak goreng dia, dia punya garam dia, dia punya asam dia, dia punya, kita katakan, ialah macam-macam lah ramuan-ramuan kecil-kecil tu. Jadi saya buatkan satu package, itu satu hari $3. $3 tu bolehlah kita campur-campur sikit untuk dia makan satu hari. Itu untuk satu orang lah. Jadi macam tu lah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau sekiranya kita 10 hari kalikan $3, jadi $30, ya, macam tu. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dikeluarkan fidyah daripada wang dia, kerana dia ada duit. Dia dah meninggal, duit dia tu ada. Sebelum dibagikan harta pada waris, dikeluarkan yang mana wajib dibayarkan untuk si mayat itu, iaitu seperti puasa itu, dan dibagikan kepada orang fakir miskin. Jadi orang yang nak keluarkan fidyah tu, dia kena niat lah. Saya keluarkan fidyah, saya wakilkan ustaz untuk membagikan fidyah puasa ayah saya ini, almarhum sekian-sekian nama. Jadi dia kena lafazkan, dia kena niatkan, ya. Maupun dengan dia type dekat dia punya handphone dia, ataupun message, ataupun dengan telefon, dengan cakap, ya. Jadi dia ada kena wakilkan. Yang wakil ni pun kata aku terima. Jadi itulah dia nak kena ijab kabul juga, meniatkan untuk dia memberi kepada. Melainkan kalau si waris ini memberikan dengan dia lakukan sendiri.
Dia ambil beras, dia bagi pada orang miskin, dia niat ini fidyah puasa bapa aku. Tak apalah tu, ya. Yang kedua, jika mayat itu tidak meninggalkan harta. Tadi kita sebut meninggalkan harta. Ada waris boleh buat dua pilihan. Tapi itu wajib waris buat dua pilihan, wajib. Tapi kalau dia tak meninggalkan harta, sunat bagi ahli warisnya untuk mengerjakan salah satu dari dua perkara. Sunat. Sunat dia waris boleh pilih. Tapi pilihan ni sunat. Maknanya nak mana salah satu. Berpuasa untuk si mayat ataupun kita mengeluarkan fidyah. Habis Ustaz, kalau kita tak puasakan dia, kemudian kita tak keluarkan fidyah untuk dia, habis macam mana? Jawapan kita, waris tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak ada tinggalkan harta. Tapi ini sunat lah, kesiankan dia. Ya? Dia dah lah dulu, dia tak puasa, kemudian dia ada qada, dia tak qada, kemudian ada mati, kesian dia pula. Dosa dia. Jadi kita pula yang waris ni, keluarkanlah masing-masing duit sikit dalam poket kita, kita bayarkanlah fidyah untuk si mayat itu. Itu caranya lah, ya. Jadi sunat hukumnya untuk kita lakukan perkara yang mengqadakkan puasanya ataupun membayarkan fidyah puasa yang ditinggalkan, yang tak diqadaknya. Setelah dia tu wajib berpuasa lah, ya. Dalil dari masalah di atas, dia adalah sabda Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam sam'an waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka yang berpuasa adalah walinya, iaitu salah satu dari ahli warisnya. Jadi ahli waris ni bukan hanya dapat harta saja, dapat beban juga. Nak kena puasakan bapak ni, bapak dah tinggalkan puasa ni, dia dari masa qada, dia tak qada. Jadi kenalah ahli waris itu untuk nak puasakan dia. Boleh bagi-bagilah. Misal kata bapak tu ada tinggalkan 5 hari puasa tak qada. Anak-anak ni ada 5 orang. Satu orang ambil 1 hari. Jadi macam tu. Umpamanya lah, ya. Boleh. Dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, di muka surat 47 kita tengok pada terjemahan dia saja, ya. Seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa nazar. Puasa nazar tu jadi wajib lah, kan. Maka baginda Nabi SAW bersabda, jadi maknanya ibu dia dah nazar. Dan nazar tu jadi puasa tu jadi wajib. Tapi meninggal tak sempat lagi nak dilakukan puasa nazar. Jadi apa cara jalan keluarnya? Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkan hutangnya? Perempuan tu jawab, iya, pasti sekali. Ibu meninggal, ada hutang, aku bayarkan hutang dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berpuasalah kamu untuk ibumu. Dalam satu hadis lain, Nabi mengatakan, fadainullahu ahaqqu ay yuqda, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi inilah juga satu dalil daripada ulama-ulama kita yang mewajibkan bayar qada salat yang ditinggalkan. Jadi kalau kita tinggalkan solat, mana kita berhutang kepada Allah. Maka wajib dibayarkan solat yang kita tinggalkan, iaitu qada. Jadi di sini alim ulama keempat mazhab setuju. Sembahyang ditinggalkan dengan sengaja, wajib qada. Macam ni ya juga puasa, ya. Jadi kalau ibu dia dah nazar, maka wajib puasa. Tak puasa, anak dia lah qadakan untuk ibunya, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika seorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka cara mengqadanya adalah boleh memilih satu dari 2 cara. Ni Ustaz sama juga macam tadi. Ini dia nak bagi tahu secara dia punya kesimpulan lah. Jika seorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan, maupun dia tu kerana sakit, tapi lepas sakit sembuh lah. Atau dia kerana uzur haid dan nifas, lepas tu dia dah suci dah. Dah ada kesempatan untuk qada. Ataupun dia musafir, dia belayar. Masa belayar dia tak puasa. Dah balik negeri, dah ada masa untuk puasa. Tapi tak puasa juga. Sebab apa? Sebab ini semua masing-masing ada angan-angan. Angan-angan apa? Tak apalah, nantilah lagi sebulan. Nantilah sebelum aku puasa Ramadan akan datang, aku qada. Tak sampai puasa Ramadan akan datang, dah meninggal. Ini yang berlaku. Jadi bila dia dalam keadaan demikian, maka bagaimana? Maka warisnya berpuasa untuknya
ataupun membayar 1 mud beras iaitu 750 gram untuk setiap harinya. Cara yang kedua ini lebih utama. Jadi tuan pengarang kita nak bagi tahulah, kita ada 2 cara yang kita dah sebut tadi. Waris puasakan dia ataupun keluarkan fidyah. Tapi cara kedua iaitu mengeluarkan fidyah lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Kerana itu sepakat ulama semua setuju. Tapi kalau untuk salatkan untuk puasakan yang ditinggalkan oleh si mayat ini, kita waris nak mengqadakan puasa dengan kita puasa untuk dia, maka itu ada khilaf ulama, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri beri fatwa pada awalnya, pada masa dia di Baghdad, qaul qadim, makna pendapatnya lama, beliau kata boleh puasakan untuk si mayat itu. Tapi pada pendapat beliau, iaitu Imam Syafi'i sewaktu di Mesir, itu qaul jadid, qaul yang baru, pendapat yang baru, yang terakhir, yang mutaakhir, kata tak boleh kita puasakan untuk si mayat itu. Tapi kalau sekira fidyah, semua ulama setuju. Jadi yang mengeluarkan fidyah itu lebih utama lah, lebih afdal. Dan itu pun lebih mudah untuk si waris. Waris pun tak payah nak, kau lah puasa, tak payahlah. Kita keluarkan beras sudah, bagi fidyah untuk mak kita ke bapa kita yang telah meninggal, yang wajib puasa tapi tak sempat nak diqadakan puasanya. Dan begitulah yang disebutkan kitab Minhajut Talibin. Jika seseorang meninggal dunia, ni kita baca bawah sikit pada bahasa Arab tu. Bahasa Arab tu kita tak bacalah, ya. Jika seorang meninggal dunia dan memiliki qada puasa selama 30 hari dan diqada oleh 30 orang dalam masa yang sehari, maka hukumnya adalah sah untuk qada puasa sang mayat itu. Masya Allah, 30 orang. Ramainya waris dia. Ni bukan mesti waris tu maknanya keturunan. Waris ni kaum kerabat pun boleh. Kaum kerabat tu macam menantu, ipar duai, makna kaum kerabat lah. Jadi makna boleh juga. Itu akan disebutkan yang kedua. 30 hari, 30 orang katakan puasa dia. Satu orang ambil 1 hari. Jadi dah habis lah 1 hari, selesai semua. Itu kalau ada lah. Tapi itu tidak afdal. Yang afdalnya kita bagi fidyah, ya. Fidyah itu lebih afdal. Yang berikutnya, keduanya di bawah sekali, perenggan yang bawah. Jika seseorang meninggal dunia dia memiliki tanggungan puasa, maka tidak boleh dan tidak sah bagi seorang ajnabi yang bukan kerabat berpuasa untuknya tanpa izin dari ahli waris. Kalau orang ajnabi, orang luar lah. Ajnabi itu mana orang yang luar, orang yang tak mengena dengan sangkut keluarga, ya. Jadi kawan ke, member ke, ya, teman-teman ke, nak puasakan untuk dia tak sah, ya. Kalau tanpa izin waris, aku nak puasakan untuk bapa engkau ni, bapa engkau ada hutang puasa ni, dia tanya pada si anak kata okeylah saya izinkan. Jadi dia waris izinkan kepada kawan bapaknya untuk nak puasakan untuk bapaknya, tak apalah. Tapi kalau tanpa izin pada bapaknya atau warisnya, tak boleh. Jadi mesti ada izin pada warisnya. Waris atau kerabat si mayat. Iaitu kerabat si mayat. Kerabat si mayat tu meskipun bukan ahli waris. Kerabat ni maknanya ada sangkut paut keluarga tapi bukan ahli waris. Ahli waris tu maknanya mewarisi harta. Dia boleh waris harta. Kalau seorang meninggal, anak dia. Anak tu waris lah sebab anak mewarisi harta. Seorang meninggal, ibu dia, ayah. Ibu ayah dia mewarisi harta si mati. Tapi kalau ipar duai, kalau menantu, ya, ini semua orang ni kerabat, keluarga, family. Tetapi dia bukan waris. Dia tak mewarisi harta pun. Jadi kalau macam tu, dalam masalah ini, masalah mewakilkan, mengizinkan untuk orang lain nak puasakan untuk kita punya saudara kita ataupun family kita yang meninggal tu, dia boleh dapat izin daripada waris dan daripada kerabat. Kerabat macam saya sebut tadi lah, yang tak ada kena mengena talian darah, tapi ada kena mengena dengan family. Atau izin dari sang mayat tersebut sebelum dia meninggal dunia. Atau sang mayat ini, Ustaz, mayat boleh bercakap? Bukan macam tu. Mayat ni dah bagi wakil dah.
Sebelum dia meninggal, dia dah cakap dengan kawan dia, kawan-kawan aku wakilkan korang ya, puasakan untuk aku 10 hari, aku tak puasa lagi, tak sempat nak qada ni, aku dah sakit ni. Kalau aku mati, you all tolong puasa. Okay, no problem, brother. Oh, wow, brother semua, bro semua. Yalah, tak apalah. Boleh. Tapi mayat tu dah wakilkan. Jadi kalau dah wakilkan, okey, boleh kita puasakan untuk dia. Halnya, ya, di muka surat 48 ya. Lain halnya dengan ibadat haji. Maka boleh menghajikan meskipun tanpa izin dari ahli waris. Ini ada masalah haji ni ada khilaf sikit ya. Tanpa izin ahli waris, kita boleh hajikan orang yang kita nak hajikan. Itu ada khilaf. Nanti kita akan, itu dalam bab haji lah ya. Itu jemaah haji ke ataupun kita katakan bab haji. Kita akan sampai juga bab haji nanti insya-Allah ya. Jadi itu kita skip dululah. Jika hal ini jika haji Islam, iaitu haji yang wajib lah ya. Kalau haji sunat tak boleh, mesti dapat izin waris. Kerana ibadah haji tidak ada cara lain selain mengerjakan haji dengan cara mengqadanya. Sedangkan puasa masih ada cara lain, iaitu kalau tak qada kita boleh berfidyah. Tapi haji dia mesti buat kerja haji. Itu kita namakan badal haji. Sementara ini apa yang saya buat, siapa yang nak upah haji untuk keluarga yang telah meninggal atau keluarga yang tak mampu kerjakan haji kalaupun dia hidup, kerana mungkin dia cacat, mungkin dia tak kuat, mereka dah sakit yang berat ya. Apalagi dengan masalah COVID ni. Sekarang ni dengan COVID ni, pihak pemerintah Saudi telah keluarkan dia punya SOP dia. Maknanya yang boleh pergi haji, umurnya 18 sampai 60 tahun. Sampai 60 tahun? Habis orang yang lepas 60 tahun macam mana? Yang dah dapat kuota. Ini memang problem sikit lah. Tapi kita doalah kalau dah habis COVID ni, mungkin mudah-mudahan dibuka semua. Tapi buat masa ni, itu yang telah dikeluarkan dia punya arahan dia. Maknanya siapa pergi haji tahun ini, umurnya antara 18 sampai 60. Kalau lebih 60, KIV dulu, tolak tepi dulu. Dan itu pun syaratnya tak ada, kita katakan penyakit-penyakit kronik. Kronik tu yang berat-berat. Ya, dia tak ada. Sebab ini masalah COVID kan, jadi dia nak orang betul-betul sehat. Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita nak mewakilkan, orang panggil badal haji lah, upah haji. Ya. Sama juga macam upah umrah. Saya pun ada buat juga untuk upah umrah ni. Sebab orang nak pergi umrah pun susah kan sekarang kan. Ya. Tapi kalau kita sehat, kita tak boleh upah orang. Melainkan kalau orang tu sakit, tak belarat, memang kalau tak ada COVID pun memang dia tak boleh pergi. Ataupun orang dah meninggal. Jadi orang dah meninggal atau orang yang tak mampu nak pergi walaupun dia boleh pergi kerana COVID dah tak ada, tapi kerana dia tak sihat, dia tak kuat, dia ada sakit, berat dan sebagainya, maka dia boleh diwakilkan. Jadi kalau sekiranya badal umrah atau upah umrah, sekarang bulan Syakban kita masih terima $150 per orang untuk satu orang nak buat umrah. Tetapi nanti pada bulan Ramadan dia akan naik, pasal bulan Ramadan ni lagi berat lagi dia punya keadaan orang ramai dan juga susah nak dapat permit nak masuk Masjidil Haram. Jadi itu harga naik $250 untuk umrah Ramadan. Tapi umrah Ramadan pahala yang besar. Ya, al-umratu fi Ramadan ka haji ma'i, kata Nabi, satu umrah dalam bulan Ramadan seperti naik haji dengan aku. Pahala haji dengan Nabi lagi, masya-Allah. Siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan. Habis ustaz kita orang Singapura ni boleh tak pergi umrah ni bulan Ramadan ni? Allahu alam. Di saat ini, pada masa ini belum lagi. Kenapa? Kata Saudi nak buka airport semua. Belum tahu lagi, kita tak tahu. Nah, keduanya pihak pemerintah kita pun belum lagi gambar-gambar green light apa tak ada. Kita belum ada lagi berita. Jadi buat masa ni Ramadan ni pun dah lagi 2-3 hari. Jadi tak mungkin ada package untuk Ramadan. Tapi kalau haji, kemungkinan ada. Lepas haji, kemungkinan ada. Allahu alam. Tengok kepada keadaan COVID di negara tersebut dan juga daripada pihak pemerintah kita nak lepaskan kita ramai-ramai pergi ke tidak pun, dia pun bimbang juga. Nanti balik, takut bawa masalah pula. Tapi kita tengok pada takdir Allah lah. Apa yang Allah tentukan, kita jalan. Apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan, alhamdulillah, kita lakukan apa yang termampu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya.
Jadi kalau orang yang nak buat upah haji beserta dengan umrah, kita ambil dia punya, ustaz, upah haji ni siapa yang buat? Budak-budak Mekah. Kita punya pekerja-pekerja kita yang masih lagi kat Mekah, mereka yang akan kerjakan lah. Ya, itu dengan harganya $2,000 lah. Itu haji dengan umrah sekali. Tetapi kalau untuk umrah Ramadan, $250 lah. Ni ustaz ni macam jual barang juga. Bukan. Ni kita bagi tahulah nak buatkan pahala. Ini kita cakap pasal upah ni kan. Pasal nak hajikan, pasal nak puasakan. Jadi kita bagi tahulah apa servis yang kita ada untuk membantu siapa-siapa yang berhajat. Ya, yang berhajat lah ya. Dan seterusnya di muka surat 48 juga, perenggaran yang kedua, tidak boleh dan tidak sah bagi seseorang berpuasa untuk seseorang yang masih hidup, meskipun untuk orang yang telah tua dan tidak mampu berpuasa. Orang masih hidup, tak boleh kita nak puasakan untuk dia. Tak boleh. Ya, habis ustaz dia datuk saya ni dah uzur dah nyanyuk. Walaupun tetapi tak boleh. Dia masih hidup. Nanti dah meninggal baru kita boleh. Kalau kita nak puasakan dia, itu pun puasakan yang wajibnya ya. Faedah yang kelima, seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan kewajipan mengqada salat. Ni sekarang bab salat. Tadi kita cakap dia ada tanggung qada puasa. Apa huraian dia. Ni sekarang qada salat pula. Dia meninggal tapi dia masa hidup dia tu dia tak salat. Tak salat kerana memang dia kaki tak salat, ataupun dia tak salat kerana dia sakit, dia uzur dia tak salat, atau apa-apa sebabnya lah ya, kita pun tak tahu ya. Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kewajipan mengqada salat, maka perincian dari perbezaan pendapat di antara para ulama adalah seperti berikut. Pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak sah bagi ahli warisnya untuk mengqada salatnya atau mengeluarkan fidyah atas salat yang telah ditinggalkan oleh sang mayat. Tak sah. Jadi mazhab Syafi'i pendapat kuat, tak sah kau nak semayangkan zuhur untuk datuk kau yang tak semayang tu, tak sah. Kau nak keluarkan fidyah pula untuk datuk kau, satu semayang satu fidyah kerana dia tak semayang, tak sempat nak qada, tak sah. Sebab dalam masalah solat ni dia diri sendiri yang kena buat, bukan orang lain boleh gantikan. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya solat. Dan kalau dia uzur, dia sakit, dia boleh solat dengan cara dia sakit. Dia tak boleh berdiri, dia duduk. Tak boleh duduk, dia baring. Tak boleh baring, dia hanya menghadap kepada kiblat, kepala dia tinggikan, menghadap kiblat, dia tolak kepala depan, rokok, sujud dan sebagainya. Kalau tak boleh juga dengan kelip mata dia, rokok, al-sami-Allah, buka mata, kemudian sujud, tutup mata lagi. Kalau tak boleh juga dengan hati, maknanya tak ada ruang yang boleh diberikan excuse, tak salat. Sakit cara orang sakit. Tak boleh nak berwuduk, tayamum. Tak boleh nak tayamum, tak boleh nak berwuduk. Salat juga walaupun tak ada tayamum, walaupun tak ada wuduk. Macam mana tu? Itu kita dah sebut dalam bab solat, tuan-tuan ya. Wajib qada, tak wajib qada pun kita dah sebutkan dalam bab solat. Buka balik dalam kita punya video YouTube tu, kita tengok pada solat orang sakit. Ya, jadi di situ ada dia punya huraian-huraian. Dalam buku kita juga juzuk pertama tu ya. Dan yang pendapat kedua, menurut pendapat sebagian ulama, boleh bagi ahli waris untuk mengqada solat yang telah ditinggal. Boleh. Qadakan solat. Pada pendapat sebahagian ulama. Ini pun dalam mazhab Syafi'i juga. Dan nombor 3, pendapat sebahagian ulama. Bila sebab sebahagian ni maknanya sedikit sangatlah. Ya. Boleh bagi ahli waris mengeluarkan 1 mud beras atau bayar fidyah. Macam puasa pula. Ya, 1 salat, 1 fidyah. 5 salat, 5 fidyah. Dan lebih utama adalah ahli waris tersebut mengqada salat dan mengeluarkan 1 mud. Lebih baik dia buat dua-dua sekali. Dia solatkan, dia qadakan salat. Bapak dia dulu tak solat, kesian. Dia keluarkan, dia solatkan, qadakan salat bapak dia tu. Dan juga dia mengeluarkan fidyah 1 mud beras. Ini pernah dilakukan juga oleh ulama dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Subki. Imam Subki ni juga ulama besar, tuan-tuan, ni bukan ulama sembarang ulama. Dia pernah melakukannya untuk keluarganya yang telah meninggal dunia.
Muka surat 49, faedah yang ke-6. Datangnya penghalang, tur'ul mani' atau terangkatnya penghalang, zawalul mani' pada pertengahan hari puasa. Ini tengah-tengah puasa, datang penghalang atau terangkat penghalang. Apa penghalang tu Ustaz? Ini dia buat contohlah. Pokok masalah iaitu jika anak yang belum baligh menjadi baligh. Dia belum baligh, tak wajib puasa. Tiba-tiba tengah hari dia jadi baligh, dah wajib puasa. Macam mana ni Ustaz? Tadi pagi dia dah makan minum dah. Macam mana? Ni dia. Yang kedua, orang sakit menjadi sembuh. Dia sakit, dia tak wajib puasa. Tiba-tiba dia sembuh pula. Pukul 12 dia dah sembuh. Macam mana? Dan yang ketiga, orang yang sedang berpergian, orang musafir. Telah sampai di tempat kediamannya. Masa dia musafir, dia tak puasa sebab boleh tak puasa sebab aku musafir. Tapi kapal terbang dia landing kat Changi Airport pukul 12 sampai rumah pukul 3. Orang belum buka lagi. Macam mana ni? Saya musafir. Tapi tadi, sekarang kau dah sampai rumah. Ini masalah. Ini masalah ni apa? Apakah jawapan dia? Jika hal ini terjadi pada pertengahan hari puasa, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Ini nak bagi dia punya perincian dia. Pertama, jika mereka masih tetap dalam keadaan berpuasa, tatkala telah sampai di tempat kediamannya atau menjadi baligh, sampai tempat kediaman tu kalau orang musafir lah, dah sampai negeri dia, atau menjadi baligh, mana budak dia jadi baligh, atau sembuh dari sakit, orang sakit dah sembuh sakit, dalam masa dia itu dalam keadaan berpuasa. Maksudnya di sini, budak ini belum baligh tapi dia puasa. Orang musafir ni dia tak wajib puasa tapi dia berpuasa. Dia berpuasa. Dan begitu juga kita katakan di sini, iaitu orang yang baligh dan sembuh penyakit. Sembuh penyakit. Orang ni sakit, dia boleh tak puasa tapi dia puasa. Jadi orang yang sedang berpuasa, dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba sudah dia sampai di tengah hari, dia sudah sampai di rumah dia, orang musafir. Orang budak yang belum balik, dah balik pula. Ustaz, macam mana dia balik? Dia tadi tidur mimpi keluar air mani. Dah keluar air mani, dah jadi balik. Alamak. Ataupun dia misal kata orang yang sakit. Bila dah sakit, dia tak puasa. Tapi dia puasa juga. Tiba-tiba doktor pun bagi sertifikat. Okay, you now sekarang sihat. Boleh check out. Boleh, orang kata dah boleh keluar pada hospital, dah sihat. Alamak, saya ni sedang puasa. Apa nak buat? Kamu ni sedang puasa. Maka hukumnya wajib teruskan puasa dia. Dah engkau dah memang tengah puasa, dan sekarang kau sudah punya halangan untuk diberi keringanan tak puasa pun kamu tetap puasa. Nah, sekarang kamu dah habis, dah tak ada keringanan. Anak kecil dah balik, orang musafir dah sampai rumah, orang sakit pun dah sembuh. Dah, kalau gitu, teruskan je puasa. Itu kalau memang dalam keadaan dia berpuasa. Tapi biasanya orang-orang yang macam ni selalunya tak puasa lah. Dah orang sakit, dia tak puasa. Dah kalau budak ni belum balik, alah tak apalah, sunat ya, tak apa, dia tak puasa. Umpamanya lah, ni umpamanya. Ataupun misal kata orang yang musafir, dia tak puasa. Memanglah musafir Ustaz, saya tak puasa lah. Ini masalah kedua. Jika mereka tidak dalam keadaan berpuasa. Itu yang kebanyakannya lah ya. Tatkala telah sampai di tempat kediamannya. Dia dah sampai negeri dia, tapi dia tak berpuasa. Sebab dalam perjalanan pada awal tadi pagi, dia memang dah sarapan. Dalam flight dia dah sarapan dah. Sebab dia anggap diri dia orang musafir. Jadi memang tak puasa. Atau menjadi baligh. Budak, dia kata, aku belum baligh, aku tak wajib puasa. Dia tak nak puasa. Dia tak berdosa sebab dia belum baligh. Tiba-tiba tengah hari, dia baligh pula. Jadi dia dalam keadaan tidak berpuasa. Atau menjadi sembuh orang yang sakit. Dia tak puasa pagi hari. Dan sebab dia anggap diri sakit. Kemudian tengah hari, doktor kata, okay, you are now dah cured, dah habis, dah sembuh dah. Now you boleh balik. Alamak. Habis saya tadi dah makan pagi tadi. Habiskan dah sembuh. Dah sembuh wajib puasa. Habis macam mana sekarang saya dah makan dah tadi pagi? Inilah jawapan dia. Maka hukumnya adalah tidak wajib untuk tetap meneruskan puasa. Tak wajib.
tak wajib untuk nak berpuasa. Macam mana nak berpuasa? Sebab dia dah makan tadi pagi. Dia dah minum air dah. Dah perkara batal puasa dia dah buat dah. Sebab memang dia tak puasa pada awal paginya. Jadi tak wajiblah untuk dia nak teruskan puasanya. Akan tetapi hukumnya adalah sunat. Sunat. Hal ini menurut pendapat yang kuat alal asah. Ini dalam bahasa Arab dia lah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sunat tu kalau boleh dia berpuasa. Ustaz, macam mana nak puasa tadi pagi dah makan? Maksudnya tahan makan, tahan minum, tahan diri daripada perbuatan yang membatalkan puasa. Macam orang puasa, tapi memang tak dikira puasa. Tapi sunat. Sunat menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi, pagi dia sarapan, tengah hari dia dah sampai ke rumah, okey, dia pun tak makan, tak minum. Habis kena qada tak? Jawab, wajib qada lah. Dah kira satu hari ni kau tak puasa. Cuma ni sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Jadi kalau tahanlah diri, jangan makan minum. Tapi itu sunat. Kalau dia kata, saya lapar lah. Tadi dalam kapal terbang pun makan satu sandwich. Saya dah lapar. Saya nak makan. Boleh tak? Habis saya dah sampai rumah ni. Jawapannya boleh. Sebab yang mengatakan ditahankan jangan kita makan minum hanya hukum itu sunat. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah wajib untuk tetap meneruskan puasa. Yang alamak, macam mana tu? Jangan makan, jangan minum. Tadi pagi kau musafir, okey, kau makan minum, okey. Sekarang kau dah sampai rumah, kau bukan musafir. Jadi hukum musafir tu dah tak ada. Jadi kau dah kira mukim dan jadi orang penduduk dalam negeri. Penduduk dalam negeri wajib puasa. Wajib puasa. Tahan diri. Jangan makan minum. Jangan buat perkara yang batalkan puasa. Alamak. Itu mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Ya? Yalah. Ini pendapat ulama ni berbeza ni. Ada hikmah, ada rahsia dia. Ada rahmatnya. Kadang-kadang kita tak dapat nak amalkan pendapat mazhab ini, kita amalkan pendapat ini. Tapi dengan ada sebab, dengan syarat-syarat. Bukan, aku nak ambil pendapat Hanafi. Sekejap aku ambil Hanbali. Ini namanya mazhab lompat-lompat. Dalam ijma' ulama, kesepakatan ulama, kita dalam sesuatu masalah dalam hukum fikih, kita tak boleh talfiq. Talfiq tu apa? Lompat-lompat. Dalam ambil wuduk, mazhab Syafi'i. Dalam batal wuduk, ambil mazhab Hanafi. Dalam bab salat, ambil mazhab Maliki. Ini apa ni? Ini jadi mazhab rojak ni. Nampak? Jadi tu tak boleh. Kita kena, macam sekarang kita semayang ikut mazhab Syafi'i. Lainlah kerana darurat. Darurat tu mana tak ada pilihan. Terpaksalah ambil pendapat mazhab yang lain. Macam kita sekarang pergi haji, kita nak tawaf. Kita tawaf ikut mazhab Syafi'i, kita ambil wuduk, tersentuh lelaki perempuan, batal. Alamak, bila nak habis tawaf ni? Jalan sikit, batal lagi. Jalan sikit, batal. Jadi kita terpaksa ambil mazhab Hanafi dalam masa berwuduk. Dalam masa berwuduk, kita niat aku taklid mazhab Hanafi. Itu dalam bab darurat. Kerana itu menjadi masalah kalau kita ditaklidkan pada mazhab Hanafi. Tapi kalau tak ada masalah, saja kita kata, ni kita nak tukar ni, tukar ni. Tak boleh. Ya, sebab itu menjadi perkara yang menyalahi semua ulama-ulama. Ya, Allahu'alam. Itu panjanglah kalau kita nak cerita nanti. Ya. Yang ke B di muka surat 50. B, pokok masalah iaitu jika orang kafir masuk Islam. Ni. Tadi beza lain, ini beza sikit lagi. Orang yang gila menjadi sembuh. Dan perempuan yang haid atau nifas menjadi suci. Perempuan ni haid, tapi haid dia dah berhenti. Pada 2 petang dah berhenti. Macam mana ni? Aku tadi pagi aku dah makan dah tadi, aku tak puasa. Inilah, jika hal ini terjadi pada pertengahan hari puasa, maka sunat bagi mereka untuk tetap menahan diri dari makan dan minum. Sunat. Ya. Orang kafir pada pagi hari dia makan. Tapi tengah hari dia pun Allah Ta'ala beri hidayat. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam. Ini bulan Ramadan. Habis macam nak puasa tak? Tak wajib, tapi sunat kau teruskan untuk petang ni, jangan makan minum. Sunat lah. Kalau nak makan, saya tadi makan cuma 1 teguk air saja, saya lapar. Tak apalah. Ya, sebab apa? Dia belum lagi hukum wajib. Sebab dah setengah hari dah dia dah makan. Ya. Macam itulah juga perempuan haid, perempuan nifas. Ya. Darahnya sudah berhenti pada masa pukul 2 petang.
Habis saya ni tadi pagi dah makan. Tapi sunat tahan diri. Seperti orang puasa, tahanlah diri ya. Sunat ya. Atau perkara yang dan minum, tahan diri dari makan dan minum. Atau perkara yang dapat membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Sampai maghrib lah pada hari tersebut. Dan tidak wajib bagi orang kafir dan orang gila untuk mengqada puasa. Orang gila tak wajib puasa. Tiba-tiba tengah hari dia sudah siuman. Dah jadi baik. Habis tadi pagi dia gila. Gila tak wajib puasa. Jadi dia tak wajib qada. Orang kafir memang tak wajib puasa. Tapi bila tengah hari dia masuk Islam. Jadi hari ini punya puasa, setengah kafir, setengah Islam. Jadi tak wajib dia qada. Tapi selepas tu dia memang dah Islam. Besok lusa dia wajiblah tunaikanlah puasa dia. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebagaimana disebutkan kitab Mughnil Muhtaj. Dan dengan itu masuklah kita dalam bab sunat puasa ya. Wallahu a'lam. Sunat puasa ya. Perkara-perkara yang disunatkan dalam berpuasa. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Babnya keempat. Alhamdulillah. Banyak juga perkara yang kita telah masuki dalam membicarakan tentang bab puasa ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dalam bulan Ramadan insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi hari ini hari Khamis. Ya hari Khamis, besok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dah kita puasa. InsyaAllah pada hari Senin ini ialah hari penghabisan Sya'ban. Kami akan adakan insyaAllah iaitu marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut Ramadan ya. Jadi insyaAllah saya dengan beberapa rakan asatizah kita akan mengadakan majlis ini pada petang hari Senin. Jam 5 petang kita mulakan dengan beberapa tazkirah asatizah kita dengan diselang-seling dengan qasidah dan selawat. Dan kemudian kita akan bersama-sama membaca qasidah Marhaban ya Ramadan, Marhaban Syahrul Mubarak, selamat datang wahai Ramadan. Dan kemudian kita akan berdoa sama-sama. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya pada malam awal Ramadan ni ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh alim-alim ulama kita. Ya. Di mana pada malam awal Ramadan kita disunatkan membaca doa. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam apa pun dia nak buat semuanya dimulakan dengan doa. Itu Nabi nak makan doa, nak tidur doa, nak masuk rumah doa, nak keluar rumah doa, masuk tandas doa, keluar tandas pun doa. Masya-Allah. Begitulah kita masuk dalam bulan yang baru pun doa, dan begitulah kita masuk dalam bulan Ramadan pun kita berdoa. Jadi insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya. Antara amalannya ialah kita berdoa. Doa ni ada saranan alim-alim ulama yang panjang-panjang ya. Ada yang ringkas-ringkas. Saya dah masukkan juga dalam channel Telegram saya. Siapa yang belum lagi join Telegram channel Ustaz TM Fauzi, cuba minta linknya dari kawan-kawan atau daripada saya, kita join dan kita tengok apa yang telah saya masukkan. Dan ada lagi doa-doa yang akan saya masukkan lagi insya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita akan pimpin doa-doa ni pada malam awal Ramadan. Lepas daripada majlis tu kita solat maghrib, masing-masing solat maghrib di rumah. Lepas sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, rakaat pertama lepas Fatihah baca surah Al-Fatah. Surah Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu terus sampai 15 ayat. Rakaat keduanya lepas Fatihah ayatnya ke-16 sampai akhir surah. Akhir surah 28 ayat ajalah. Wah ustaz tak hafal lah. Tak ada susah sekarang. Sekarang kita dah set handphone kita. Kita dah setkan tempat Quran kan, semua sekarang handphone ada Quran. Kalau tak ada Quran, sekarang kena appkan dia, masukkan app Quran. Kemudian kita dah fixkan tempat mana surah Fatah. Kemudian sambil kita baca Fatihah, kita tengoklah kita punya surah Fatah tu baca. Ustaz, boleh ke kita sembahyang baca Quran tu dengan kita melihat? Boleh. Cuma ada khilaf ulama antara makruh dengan tidak. Tapi tak jadi haram ya. Tapi pahala tetap dapat. Jadi macam tu.
Jadi rakaat pertama surah Fatah daripada ayat pertama sampai ayat 15. Rakaat kedua surah Fatah lepas Fatihah daripada ayat ke-16 sampai akhir. Ini sembahyang apa tu Ustaz? Sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ini pada malam 1 Ramadan. Ada lagi kelebihan pada malam 1 Ramadan, satu sujud saja Allah SWT angkatkan darjat yang luar biasa. Wah, macam mana tu? InsyaAllah hadis itu akan saya bacakan malam ini. Siapa nak dengar, datang dengar. Kat Masjid Al-Istighfar. Malam ni saya ada kuliah Masjid Istighfar. Jam 9 malam. Akan saya sebutkan tentang fadilat malam 1 Ramadan. Banyak kelebihan dia. Macam juga malam 1 Rejab kan banyak kelebihan. Ini malam 1 Ramadan lebih lagi banyak kelebihannya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan demikian pula lepas itu kita akan doa. Doa ni pun disusun oleh Masya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ya. Yang luar biasa. Habib Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucu cicit Nabi kita Rasulullah SAW. Yang telah dikenali sebagai imam yang solat 1000 rakaat satu hari satu malam. Dia solat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Memang wali Allah. Keturunan Nabi memang. Ulama besar ni. Daripada keturunan Nabi kita SAW. Anak kepada Sayyidina Husain. Husain anak pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu pada Rasulullah SAW. Jadi kita kata cucu cicit Nabi kita SAW. Memang doanya itu sangat panjang lah. Tapi saya dah fotokopi, saya dah scan. InsyaAllah saya akan masukkan dalam channel TM Fauzi. Ya, siapa yang, dan juga ke dalam channel, dalam FB TM Fauzi. Siapa yang tak ada, minta link dia ya. Nah, kemudian lepas tu kita ada niat untuk malam ni, malam pertama ni, niat puasa 1 bulan. Kita dah sebutkan mazhab Syafi'i wajib niat setiap malam. Tapi dalam mazhab Maliki niat 1 bulan untuk sekali saja. Jadi kita buat dua-dua. Jadi kalau terlupa pun kita dah ada niat 1 bulan. InsyaAllah tu kita akan pimpin lepas solat fardu maghrib. Lepas main fardu maghrib, lepas main sunat, lepas kita akan mulakan dengan doa dan juga niat insyaAllah. Jadi itulah dia tuan-tuan sedikit ulasan tentang program kita pada hari Senin akan datang ni. Dan kuliah kita ni akan kita teruskan setiap hari pada waktu petang 5 suku juga, tapi mungkin saya selesaikan lebih awal kerana ibu-ibu nak siap-siap untuk di dapur sebagainya ya. InsyaAllah. Jadi kita akan bacakan terus. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa besok hari kita ada kuliah kita sebelum besok hari Jumaat. Sabtu Ahad kita cuti macam biasa. Dan insyaAllah hari Senin kita akan teruskan sampailah macam akhir Ramadan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua sihat walafiat ya. Panjang umur dapat kita bertambah-tambah amal ibadat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia untuk kita pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita semua tahu bahawa berapa ramai daripada saudara-saudara kita yang di mana dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan di mana mereka itu mengharapkan doa daripada kita ya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ya dapat kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah beri mereka sihat walafiat, khususnya dengan berkat syafaat Nabi SAW, dengan berkat Fatihah Allah sembuhkan sakit kita, diri kita sendiri, adik-beradik kita, keluarga kita, ibu ayah kita dan isteri kita, suami kita, dan juga kepada saudari kita, saudari Aisyah, Syarifah Aisyah yang ada di Jakarta Pesuruan sedang sakit ya di hospital, dan juga kepada abang saya Abdul Latif bin Harun dan Hamidah binti Mahmud dan Haji Muhammad Marikan bin Yaakob, dan juga kepada Muhammad Hajirin, Muhammad Hajin Rajudin, dan demikian juga pada iaitu kepada saudara kita Sa'dumi Alwi, Ruqayyah binti Ali Khan, Ina binti Ali, dan juga Nur Fatatus Syifa binti Muhammad Nazim Muhammad ya, dan yang lain-lain yang mengharapkan doa pada kita semua. Allah Ta'ala sembuhkan semua sakit-sakit mereka dan diberikan sihat walafiat. Dan kepada cucu saya juga iaitu Muhammad Al-Fatih Fadlullah ya, semoga diberikan sihat walafiat. Dan demikian juga lah kepada sekalian mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan keringanan. Dan demikian juga mari kita bacakan Fatihah juga kepada almarhum iaitu isteri saya sendiri iaitu Latifah binti Harun, dan juga almarhum iaitu kepada Kapten Kasim bin Muhammad Haja Maidin ya,
yang di mana telah meninggal hari ini dan hari ke-40. Mudah-mudahan Allah merahmati rohnya dan mengampunkan dosanya dan menerima amalannya dan ditinggikan darjatnya. Dan sekalian ibu bapa kita, datuk nenek kita, keluarga kita semua, ala hazinatis salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuatkan derma infak Ramadan ya. Sekarang ni saya sedang membagi-bagikan kepada di Kemboja, yang juga di Bangladesh, di Indonesia, ya di Yaman ya, di Palestin juga ya, di mana orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, kesempitan ya. Kita bagikan pada badan-badan yang menguruskan mereka untuk membantu saudara-saudara Islam kita. InsyaAllah, dan juga di Singapura, di Malaysia dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mari saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang berinfak. Yang mereka nak keluarkan fidyah pun kami terima juga ya. Tapi fidyah tu dia kena sebutkan mewakilkan kepada saya untuk bagikan fidyah kepada ibu ayah dan sebagainya. Itu harga fidyah saya dah sebutkan tadi, iaitu satu hari dibayarkan untuk $3. Ini termasuk beras dengan lauk pauk sikit-sikit lah ya. Tak banyak. Kalau 10 hari dah $30. Kalau 30 hari baru $90, tak sampai 100. Sampai kita dapat pahala besar dengan kita memberikan makan pada saudara-saudara kita, orang Islam kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya, dan marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat barakah dan syafaatnya. Dan siapa yang ada kelapangan pada malam, jangan lupa iaitu pengajian di Masjid Al-Istighfar jam 9 malam melalui FB TM4 Travel ataupun FB Masjid, insya-Allah. Sekian saja, mari sama-sama kita beri salam pada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد واستضيء
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.